Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatiha ila ruh sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah ahli baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa ila arwah immatil Islam wal muslimin wa ila arwah dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Khususan ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, thumma ila ruhi al-muqaddam thani al-habib Abdurrahman bin Muhammad al-Segaf, thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhihi Agil, thumma ila ruhi al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, thumma ila ruhi صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى روح الحبيب أحمد بن زين الحبشي، وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح الحبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علوي الحبشي، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح علي بن حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، وإلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي شهاب الدين، إلى روح الحبيب سالم والحبيب حسن أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري، وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها. إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ومنفعنا بهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها كبيرها وصغيرها، ثم أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، خصوصا أن الله يشفي نفيسة أي نساء، يا شافي يا شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألم، يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عنها كل تعب شديد واكفها من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعلها نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك، حراسة حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيها من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita lanjutkan kajian An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sampai pada pembahasan puasa, masuk kepada adab-adab bagi orang yang berpuasa. Adab as-saim. Qala al-Imam Abdullah ibn Alawi al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Walis-saim adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Bagi orang yang berpuasa terdapat di dalamnya adab-adab yang harus dia jalani, adab-adab tadi. La yakmulu siyamuhu illa biha, dan puasanya itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan menjalankan adab-adab tersebut. Makanya kita mengetahui di dalam agama itu ada hal-hal yang diwajibkan, ada yang berkaitan dengan sunnah, termasuk
adab-adab yang dijelaskan di dalam agama, juga di dalam syariat. Di antara adab-adab itu, famin ahammiha, di antara adab-adab bagi orang yang berpuasa, kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, famin ahammiha, yang paling terpenting di antara adab-adab itu yang harus kita perhatikan, ayyahfadha lisanahu anil kadhibi wal ghibati. Orang yang berpuasa hendaklah dia menjaga lisannya dari perbuatan dusta dan perbuatan ghibah. Dari perbuatan dusta. Dusta yaitu mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Setiap orang yang menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, maka dia telah berdusta. Dan dusta itu sendiri hukumnya haram di dalam agama, kecuali beberapa hal seperti yang pernah disampaikan. Di antaranya di riwayat disebutkan di antaranya berdusta untuk menghubungkan kembali tali silaturahmi. Itu diperbolehkan di dalam syariat. Contohnya ketika seseorang yang saling bermusuhan, kita mendekati orang tersebut, salah satu di antara orang yang bermusuhan itu kemudian mengatakan kepadanya bahwa fulan itu yang engkau bermusuhan dengannya sebetulnya ingin sekali kembali rujuk kepadamu, kembali berteman kepadamu. Padahal fulan itu tidak mengatakan hal itu. Nah, gunanya supaya dia kembali berteman kembali. Dusta yang seperti ini diperbolehkan. Begitu juga dusta seorang suami atau seorang istri ketika memuji pasangannya masing-masing. Walaupun tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ini juga diperbolehkan. Umpamanya seorang istri memasak untuk suaminya, menyediakan makanan, kemudian suami tadi mencicipi makanan tersebut, walaupun makanannya tidak istimewa, dia mengatakan kepada istrinya, ini adalah makanan yang istimewa yang pernah saya makan. Umpamanya dia mengatakan seperti itu. Dia pada saat itu berdusta, tapi pada saat dia berdusta itu diperbolehkan di dalam agama. Selebihnya dusta itu memiliki tingkatan. Ada yang sampai benar-benar haram, dosanya sangat besar jika dusta itu merugikan atau sampai merampas hak orang lain. Tapi dusta itu sendiri pada hakikatnya adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian di antara adab-adab yang lain, orang yang berpuasa hendaklah dia menjaga lisannya dari perbuatan dusta. Bagaimana dia berpuasa menjadikan perutnya lapar, menjadikan dirinya haus, kemudian mencegah badannya untuk mencicipi hal-hal yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti makan dan minum. Itu adalah perbuatan yang dihalalkan, tapi ketika dia berpuasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mencegah dirinya dari perbuatan yang sebenarnya halal tapi dilarang oleh Allah saat dia berpuasa, tapi kemudian dia menerjang perbuatan yang benar-benar haram, tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa makna dari puasanya? Maka itu termasuk adabnya orang yang berpuasa adalah menjaga lisannya dari perbuatan dusta atau perbuatan bohong. Wal ghibah, begitu juga menjaga lisannya dari perbuatan ghibah, yaitu menggunjing atau gosip. Ghibah itu sendiri maknanya adalah membicarakan keburukan pihak ketiga. Artinya orang yang dibicarakan tidak ada di forum majelis. Ketika kita membicarakan keburukan pihak ketiga, yang tentunya ketika pihak ketiga itu mendengar, kalau dia tahu apa yang kita bicarakan, dia tidak akan menyukai, dia pasti akan marah. Maka pada saat itu kita telah menggunjingnya atau telah menghibahinya. Nah,
pada saat kita menghibahi dia, maka kita telah melakukan perbuatan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, ayuhibbu wala taghtab ba'dukum ba'dha wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan seseorang di antara kalian menggunjingi seseorang yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah di dalam ayat suci Al-Quran, apakah seseorang di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya sendiri? Tentu dia akan tidak menyukai hal itu. Allah mengumpamakan orang yang menggunjing orang lain itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini perbuatan yang besar dosanya, dan sayangnya di zaman ini perbuatan ghibah atau menggunjing orang ini seperti sudah tidak dosa lagi, bahkan menjadi bahan obrolan sehari-hari. Na'udzubillah min dzalik. Orang menggunjing orang sudah tidak merasa dirinya berbuat dosa, bahkan kadang-kadang ada orang menggunjing orang merasa dirinya ini termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba dicintai Allah yang gemar menggunjing orang. Kalau lisan kita masih gemar menggunjing orang, itu berarti menunjukkan kualitas kita ini masih sangat rendah sekali, dan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala masih sangat jauh sekali. Maka hendaklah kita bertaubat dari perbuatan menggunjing orang ini. Terutama pada saat kita berpuasa, jangan sampai lisan kita menggunjing seseorang, karena menggunjing seseorang pada saat kita berpuasa itu termasuk menanggalkan adab pada saat kita berpuasa. Dan pada saat kita menanggalkan adab tadi, maka kesempurnaan puasa kita akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan puasa kita akan surut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermakna puasa kita di sisi Allah menjadi cacat karena tidak sempurna lagi. Nah, kemudian di antaranya yang lain, wa anil khawdi fima la ya'nihi. Dan begitu juga bagi orang yang berpuasa, hendaklah dia menjaga adabnya melalui lisannya dengan cara meninggalkan atau menjaga lisannya anil khawdi fima la ya'nihi. Menjaga lisannya dari membahas sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat, tidak pula bermanfaat untuk kepentingan dunia. Kalau kita membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan kepentingan akhirat, bisa menambah kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bisa meninggikan derajat kita nanti di akhirat, maka ini sesuatu yang dianjurkan. Atau kita membahas sesuatu untuk kepentingan kelangsungan hidup kita di dunia ini, umpamanya membahas masalah dagang atau masalah barang yang kita perlukan dalam jual beli, atau membahas makanan, atau membahas kesehatan, atau membahas obat yang kita perlukan, bukan asal pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Yang kita perlukan untuk melangsungkan hidup di dunia ini, menjaga kesehatan kita, menjaga keselamatan kita, guna memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pembahasan yang sah-sah saja. Bahkan itu pembahasan yang bisa bermanfaat jika niatnya kita tujukan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika pembahasan itu tidak ada manfaatnya sama sekali, maka itu bisa mengurangi kualitas puasa kita. Nah, ini puasa sudah semakin dekat, Ramadan sudah semakin dekat, kira-kira kita 3 bulan lagi mungkin akan memasuki bulan Ramadan. Mungkin di bulan April kita sudah memasuki Ramadan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita kesehatan, keselamatan, dan menjadikan puasa yang nanti akan kita temui menjadi puasa yang terbaik seumur hidup kita. Nah, harusnya kita sudah mempersiapkan dari sekarang sebelum masuk bulan Ramadan, mengurangi percakapan atau obrolan atau bahasan yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kehidupan kita, fima la ya'ni. Rasul SAW sendiri bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, termasuk kesempurnaan Islam seseorang, keindahan, kebagusan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kata ulama, apa itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Sesuatu yang jika kita bahas atau kita lakukan tidak menambah kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kualitas kita di negeri akhirat nanti. Kalau yang tidak ada manfaatnya dilarang, kita membahas yang tidak ada manfaatnya, bagaimana dengan membahas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu itu lebih dipastikan lagi kita menjaga lisan kita dari hal-hal tersebut. Wa yahfadz ainahu. Begitu pula setelah kita menjaga lisan, hendaklah kita menjaga ainahu. Wa yahfadz ainahu. Orang yang berpuasa hendaklah dia menjaga matanya. Wa udhunahu, dan menjaga telinganya. Karena kata Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, mata dan telinga itu adalah dua lubang yang langsung menuju ke dalam hati kita. Dan dia tidak bisa menyaring. Berbeda dengan lisan. Lisan ini kita bisa mencegahnya untuk berbicara dan bisa mengumbarnya. Bisa mencegah lisan kita dari berbicara, bisa juga kita mengumbar lisan kita. Tapi mata dan telinga ini dia akan melihat apa yang dia lihat, mendengar apa yang dia dengar, dan apa yang dilihat juga didengar oleh mata, itu langsung masuk ke dalam hati. Ada cerobong dari mata dan telinga kita yang langsung menuju ke dalam hati kita, dan apa yang sudah masuk ke dalam hati itu sulit sekali dikeluarkan. Kalau yang masuk itu adalah gambaran-gambaran yang buruk, foto-foto yang menjijikkan, atau memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mendengarkan nyanyian yang membangkitkan hal-hal yang buruk di dalam hati, membangkitkan syahwat umpamanya, atau mendengarkan ucapan-ucapan kotor yang merusak hati kita, semua itu masuk ke dalam hati kita, dan ketika sudah masuk ke dalam hati kita, akan sulit sekali untuk dicabut atau dikeluarkan. Kalaupun kita sudah mencabutnya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bekasnya masih tersisa di hati itu, dan itu yang paling sulit untuk dihilangkan. Diumpamakan seperti paku yang dipukulkan atau ditancapkan ke kayu. Ketika paku tersebut dicabut, tapi bekas dari tancapan paku tadi masih tersisa di kayu itu. Seperti itu perumpamaan apa yang masuk ke dalam hati seseorang. Yahfadz ainahu, itu sebabnya di samping menjaga lisan, adab orang yang berpuasa adalah menjaga kedua matanya dan telinganya, anin nadhari, dari memandang, wal istima'i, dan dari mendengarkan, ila ma la yahillu lahu, memandang dan mendengarkan hal-hal yang tidak dihalalkan bagi dirinya. Memandang aurat seseorang, memandang orang dengan pandangan merendahkan, mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, mendengarkan lagu-lagu yang buruk. Kalau lagu-lagu itu masih memotivasi kita untuk
melakukan hal-hal yang baik, tidak ada manfaat, tidak ada masalahnya. Kalau lagu itu membangkitkan semangat kita untuk mendekat kepada Allah, membangkitkan kita untuk mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai para anbiya, mencintai para rasul, mencintai para sahabat, mencintai ahlul bait. Lagu itu membangkitkan kita, umpamanya mencintai orang-orang saleh, para aulia Allah Subhanahu wa taala, atau lagu yang membangkitkan semangat kita untuk belajar, membangkitkan semangat kita untuk menjalin persaudaraan, membangkitkan kita semangat di dalam hati kita untuk menjaga lingkungan. Ini hal-hal yang positif, tidak ada masalahnya. Bahkan itu bisa jadi sesuatu yang terpuji, karena di antara sarana untuk mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui as-sama', melalui mendengarkan sesuatu. Mendengarkan sesuatu yang baik itu akan menjadikan sesuatu yang baik. Tapi kalau lagu-lagu tadi membangkitkan sesuatu yang buruk di dalam diri kita, dan sebenarnya setiap orang sudah punya timbangan di dalam dirinya, sudah ada alarm di dalam dirinya. Dia tahu kalau mendengarkan lagu ini akan merusak semangatnya untuk beribadah, akan membangkitkan semangatnya untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka lagu-lagu tadi menjadi diharamkan. Kemudian wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan juga melihat atau mendengarkan hal-hal yang terhitung sebagai sesuatu yang fudul. Maksudnya sesuatu yang fudul di sini sesuatu yang tidak bermanfaat juga ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, atau menjadikan seseorang menginginkan mengetahui hal ehwal orang lain. Ini juga sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk. Mau tahu urusan orang. Mengumbar mata kita, mengumbar telinga kita untuk mendengarkan urusan orang lain yang kita ini tidak diminta untuk ikut campur dalam urusan tadi. Nah, ikut campur dalam urusan orang lain menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat sama sekali, sampai disebutkan oleh ulama, sahibul iltifatat la yasil ilallah. Orang yang sering tengok kanan, tengok kiri, dia tidak mungkin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jadi orang baik. Orang yang di tengah perjalanannya, setiap di jalan ada kejadian, dia berhenti menyaksikan apa yang terjadi, padahal dia tidak bermanfaat berhentinya dia di tempat itu, hanya mau tahu saja apa yang terjadi di jalan. Setiap dia berhenti, minimal memperlambat dirinya untuk mencapai tujuan. Dan yang paling parah, kalau menjadikan dirinya tidak sampai di tujuan karena mengumbar keinginannya untuk mengetahui atau ikut campur dengan sesuatu yang dia tidak diminta ikut campur di dalam perkara itu. Nah, begitu juga sahibul iltifatat la yasil ilallah. Orang yang mau tahu urusan orang lain, maka dia tidak akan bisa mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau tahu urusan orang lain di masa ini sudah tidak perlu keluar ke jalan. Kita bisa, seseorang di zaman ini bisa mengumbar keinginannya mengetahui perkara orang lain, ikut campur dengan masalah orang lain melalui media sosial, melalui foto-foto yang tersebar di media sosial, kemudian membukanya. Beda kalau dia mau mengetahui urusan orang soleh umpamanya. Dia mau tahu bagaimana orang ini bisa menjadi orang soleh supaya dia ingin mencontohnya. Ini sesuatu yang terpuji. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, apalagi memata-matai kekurangan orang lain, ini perbuatan buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan,
Wa kadzalika yahfadzu batnahu an tanawulil haram wasyubhah. Begitu juga orang yang berpuasa hendaklah dia menjaga perutnya dari mencicipi hal-hal yang diharamkan, begitu pula hal-hal yang syubhat, hal-hal yang diharamkan, yaitu makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zati atau secara hukmi. Secara zati yaitu makanan yang zatnya jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga binatang buas diharamkan oleh Allah, disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Begitu juga hewan yang bercakar juga diharamkan oleh Allah, atau hewan yang hidup di dua alam juga diharamkan, atau secara hukmi, hukumnya menjadi haram walaupun zatnya aslinya dia itu halal. Contohnya daging kambing itu sesuatu yang halal, boleh dimakan, tapi didapat dengan cara mencuri, menjadi haram. Kambingnya hukumnya halal, tapi hukumnya menjadi haram karena kau dapati kambing tadi, kau ambil kambing tadi dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya menjadi haram. Nah, makanya di antara makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping makanan yang zatnya haram itu jelas haram, begitu juga ada makanan yang zatnya halal tapi didapat dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya juga haram. Nah, makanan yang haram ini hukumnya haram selama-lamanya. Lebih-lebih lagi pada saat seseorang berpuasa, bagaimana dia berpuasa menjaga dirinya dari makanan yang halal dari pagi sampai matahari tenggelam. Kemudian setelah itu dia mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sudah harus dipastikan pada saat dia berpuasa dia jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyubhah, begitu juga makanan atau sesuatu yang syubhat, mencicipi sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat itu sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun, kata Rasulullah, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya. Umpamanya seperti ada makanan yang kita tidak tahu ini makanan haknya siapa. Kalau kita belum tahu ini haknya siapa, maka tidak boleh kita memakannya atau menyentuhnya, karena kita belum tahu apakah kita diperbolehkan memakan makanan tersebut. Nah, kalau seperti itu maka hukumnya menjadi syubhat. Atau makanan yang tidak jelas sumbernya. Ada makanan dihadirkan di depan kita, tapi tidak jelas sumbernya. Ini dari mana makanan ini? Siapa yang menghadirkan makanan ini? Untuk siapa makanan ini? Maka menjadi syubhat. Hendaklah orang yang berpuasa itu bersabar menahan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat. Dan ada masalah penjelasan tentang syubhat ini yang sampai detail mungkin akan kita bahas nanti di kesempatan yang lain. Wa khususan indal iftar, dan khususnya lebih-lebih lagi menjaga perut kita dari hal-hal yang haram dan syubhat itu pada saat kita berbuka puasa. Khususnya pada saat kita berbuka puasa. Karena pada saat buka puasa itu keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat mereka berbuka puasa. Dan berapa banyak di dalam riwayat mereka yang berbuka puasa itu ditebus nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka
Lalu bagaimana dia mau mendapat ampunan, mendapat rahmat dari Allah jika dia berbuka menggunakan atau berbuka dengan makanan yang haram atau makanan yang syubhat? Maka keutamaan tadi tentu saja tidak akan dia terima. Doa saja tidak diterima. Doa orang yang memakan makanan yang haram juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenakan pakaian haram tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang berdoa, ya Rab, kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Dia berdoa memohon kepada Allah, ya Rab, ya Allah kabulkan doaku. Tapi kata Rasulullah SAW, makanan yang dimakan tidak dijaga. Dia makannya makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan juga pakaian yang diharamkan oleh Allah, pakaian curian atau merampas hak orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, fa'anna yustajaba lahu. Bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang halal, itu termasuk salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita, diterimanya doa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khususan indal iftar, khususnya pada saat berbuka, yajtahidu jiddan an la yuftir illa alal halal. Khususnya pada saat seseorang yang berpuasa itu hendak membatalkan puasanya, iftar, berbuka, dia hendaklah bersungguh-sungguh berusaha untuk tidak membatalkan puasanya kecuali dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf, yang dimaksud as-salaf itu yaitu pendahulu, yang dimaksud adalah pendahulu yang saleh. Orang-orang saleh yang telah mendahului kita, sebagian dari mereka berkata, idza sumta, kalau engkau berpuasa, fanzur, maka perhatikan, ala ayyi syai'in tuftir. Kalau engkau berpuasa, maka perhatikanlah dengan apa engkau berbuka. Artinya jangan sampai kamu berbuka dengan barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau barang syubhat. Wa indaman tuftir, dan di tempat siapa kamu berbuka. Dengan apa kamu berbuka dan di tempatnya siapa kamu berbuka. Kalau kamu berbuka di tempat orang yang diundang orang, umpamanya berbuka di rumah orang yang kamu tahu harta yang dia miliki itu bersumber dari kerja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari mata pencaharian yang diharamkan oleh Allah. Kamu tahu persis makanan yang dia beli itu menggunakan uang yang diharamkan oleh Allah atau pekerjaannya yang syubhat, maka ketika kamu berbuka di tempat orang tersebut juga bisa mengurangi kesempurnaan puasa kamu, karena kamu berbuka dengan barang yang haram atau barang yang syubhat seperti yang disebutkan tadi. Ucapan salaf ini isyaratun ilal hathi alat taharri wal ihtiyat fima yuftir alaih. Ucapan salaf tadi yang tersebut itu adalah isyarat dari mereka agar seseorang yang berpuasa itu memotivasi orang yang berpuasa untuk taharri, menjauhi, wal ihtiyat, menjauhi dan berhati-hati, artinya memperhatikan dan berhati-hati terhadap
makanan yang dia gunakan untuk membatalkan puasanya atau untuk berbuka. Sebab itu berpengaruh kepada puasanya nantinya. Wa kadzalika, begitu pula orang yang berpuasa, hendaklah yahfadzus shaimu, hendaklah orang yang berpuasa itu menjaga jami'a jawarihihi, menjaga seluruh anggota badannya. Anggota badannya dijaga. Tadi yang disebutkan mata, telinga, mulut, kemudian perut, makan makanan yang halal. Dan sebenarnya menjaga seluruh anggota badannya. Anggota badan yang tersisa yang belum disebutkan, kedua tangan, kemaluan, dan kedua kakinya. Begitu juga menjaga hati. Menjaga seluruh anggota badannya an mulabasatil atham summa anil fudul. Menjaga anggota badannya, seluruh anggota badannya dari melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya seperti yang saya sebutkan di atas. Tangan bisa berbuat dosa, ada dosa-dosa tangan seperti mencuri menggunakan tangan, atau menulis hal-hal yang buruk baik di media sosial atau di chatting, menulis hal-hal yang buruk di status, itu dosa menggunakan tangan, dan tangan pada saat itu juga menjadi wakilnya lisan. Atau menipu menggunakan tangannya, mengurangi jumlah, mengurangi takaran. Ini perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Begitu juga dosa kemaluan, seperti nas'alullah al-afiyah, seperti berzina atau menikahi tangannya sendiri, masturbasi, onani, atau melakukan perbuatan homoseks, perbuatan lesbi, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang berpuasa dia berzina atau melakukan masturbasi, maka semua itu bahkan bisa jadi membatalkan puasanya kalau dia lakukan di siang hari. Kemudian nanti akan kita bahas bagaimana hukum orang yang tidak menjaga kemaluannya pada saat dia berpuasa di siang hari. Nanti di kesempatan yang lain akan kita bahas. Begitu juga kaki, menjaga kakinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umpamanya seperti menggerakkan kakinya berjalan menuju tempat-tempat yang diharamkan Allah, menuju tempat-tempat maksiat, menggerakkan kakinya untuk merampas hak orang lain, menyakiti orang, atau untuk membunuh, na'udzubillah min dzalik, atau melakukan menuju ke tempat yang tidak diridhai Allah, membuat kekacauan, itu juga sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dilakukan pada saat dia berpuasa, maka akan memangkas kesempurnaan puasanya dan menjadikan puasanya cacat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika yatimmu saumahu wa yazku. Yatimmu saumuhu wa yazku. Nah, orang yang menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga seluruh anggota badannya termasuk perutnya, kakinya, kemaluannya, tangannya, kalau dia menjaga semua itu dari perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dengan semua itu, kalau dia menjaganya, akan sempurna puasanya dan menjadi suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik puasanya ke sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna. Kalau puasanya sempurna, akan kembali manfaatnya kepada dirinya. Akan diterima. Kalau puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirinya nanti akan berubah menjadi lebih baik setiap harinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min shaimin
yut'ib nafsahu bil ju'i wal 'atash wa yursil jawarihahu fil ma'asi naudzubillah min dzalik fayafsudu bidzalika shaumuhu. Kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, berapa banyak orang yang berpuasa, apalagi di zaman ini banyak sekali orang yang berpuasa menyusahkan dirinya, artinya menjadikan dirinya ini lelah, susah. Dengan cara apa? Melaparkan dirinya, menjadikan dirinya haus. Orang yang puasa lapar, haus, berarti dirinya akan mendapat kepenatan karena harus menahan diri dari lapar dan haus. Tapi berapa banyak orang yang berpuasa menjadikan dirinya itu penat dengan menahan lapar dan menahan haus, wa yursil jawarihahu, tapi pada saat itu pula dia membebaskan anggota badannya fil ma'asi, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini pola pikir orang ini? Dia menyusahkan dirinya, menahan diri dari lapar dan dari haus, tapi dia di saat itu pula membebaskan anggota badannya untuk terjun kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fayafsud bidzalika shaumuhu. Yang terjadi adalah rusak puasa orang tersebut. Dia disebut puasa, tapi dia merusak puasanya sendiri. Rusak kesempurnaan puasa orang tersebut. Wa yadhi'u bidzalika ta'abuhu, dan kepenatan yang dia alami pada saat puasa itu hilang, tidak ada manfaatnya. Penatnya dia dalam menahan diri dari lapar dan haus menjadi tidak bermanfaat. Tidak ada manfaatnya sama sekali, karena di saat itu juga dia itu merusak kesempurnaan puasanya, kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Naudzubillah min dzalik. Dia puasa setiap hari, 30 hari dia puasa. Kalau ditanya, kamu puasa? Puasa. Laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Maksudnya, tidak dapat pahala puasa. Puasanya sah atau tidak? Sah. Secara fikih sah. Karena secara fikih, orang yang menahan diri dari lapar dan haus dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dan diawali dengan niat di malam harinya, maka puasanya itu sah secara fikih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Pahalanya tidak ada. Manfaat dari puasanya dalam kehidupan sehari-hari, kata Rasulullah SAW, tidak ada. Illa, kecuali. Manfaat yang dia dapat cuma satu aja. Apa itu? Al-ju' wal 'atash. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia cuma dapat lapar dan dahaga. Pahala tidak dapat. Sama seperti orang yang bekerja tapi dia tidak dapat gaji. Dia bekerja setiap hari selama 30 hari dari pagi sampai tenggelam matahari. Dia bekerja, tapi di saat itu dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menjadikan perusahaan tadi memangkas gajinya. Dia keluar selama 30 hari itu menyangka dia akan mendapat gaji dari perusahaan tadi, tapi karena pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, maka dia sendiri yang menjadikan gaji yang seharusnya bisa dia terima itu menjadi terhalang. Nah, sama seperti itu. Orang yang berpuasa selama sebulan, tapi dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nanti setelah sebulan dia berpuasa, puasanya hanya sah secara fikih. Dia tidak perlu mengqadha puasanya karena dia melakukan puasa dan sah secara fikih, tapi pahalanya
dan manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada, kata Rasulullah SAW. Dia tidak dapat apa-apa dari semua itu kecuali hanya lapar dan haus. Mengapa? Karena dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Wa tarkul ma'asi wajibun. Meninggalkan perbuatan maksiat itu hukumnya wajib. Alad dawam. Meninggalkan perbuatan maksiat itu wajibun alad dawam. Wajib hukumnya meninggalkan perbuatan maksiat itu selama-lamanya. Tidak ada satu masa yang membolehkan kita berbuat maksiat. Meninggalkan perbuatan maksiat itu wajib seterusnya ala shaim wa alal muftir. Baik bagi orang yang berpuasa atau bagi orang yang tidak berpuasa. Hukumnya wajib. Ghibah itu haram bagi orang yang berpuasa dan haram juga bagi orang yang tidak berpuasa. Dusta itu haram bagi orang yang berpuasa atau yang tidak berpuasa. Memandang atau mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah, memasukkan sesuatu ke dalam perut, barang yang haram, barang yang syubhat, itu selama-lamanya haram bagi orang yang berpuasa atau bagi orang yang tidak berpuasa. Ghair anna shaima aula bittahaffuz. Hanya saja orang yang berpuasa itu lebih pantas lagi dia menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena dia sedang berpuasa, tidak masuk di akal. Dia berpuasa menjaga dirinya dari sesuatu yang tadinya dihalalkan oleh Allah, makan dan minum, tapi dia tidak menjaga dirinya dari sesuatu yang selama-lamanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alaihi aujab wa akad. Hal-hal maksiat tersebut, menjaga diri dari maksiat tersebut, bagi orang yang berpuasa lebih wajib lagi dan lebih dipastikan lagi. Fafham, maka fahamilah kalimat ini. Artinya bukan dusta itu hanya, sebagian orang ada yang pada waktu puasa dia menjaga dirinya dari ghibah. Takut dia. Saya takut. Kenapa kamu menjaga diri dari ghibah? Ya karena saya sedang berpuasa. Tapi nanti setelah Idul Fitri, dia merasa dirinya bebas, sudah selesai puasanya, saya boleh ghibah lagi. Ini berarti orang yang tidak faham. Orang yang tidak faham. Padahal Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan fafham. Fahami ini. Karena di atas kalimat itu dimulai dengan meninggalkan perbuatan maksiat itu wajib selama-lamanya. Di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, ghibah itu haram. Di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan, dusta itu haram. Tapi lebih kau pastikan lagi, di bulan Ramadan itu yang mulia tersebut, engkau harus lebih memastikan lagi dirimu jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan setelah bulan Ramadan, engkau tetap menjaga hal-hal tersebut. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu junnatun. Nabi Muhammad bersabda, puasa itu adalah perisai. Apa maksudnya perisai? Perisai, orang yang berpuasa, itu seharusnya puasa itu perisai bagi dirinya dari sesuatu yang buruk di dunia ini. Dan seharusnya puasa itu bisa menjadi perisai bagi dirinya nanti ketika di akhirat dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sawm junnatun, kata Rasulullah. Puasa itu perisai. Fa idza kana yaumi sawmi ahadikum, jika seseorang di antara kamu itu suatu hari sedang berpuasa, fala yarfuth, hendaklah dia tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk. Wala yafsuq, hendaklah dia tidak berbuat yang tidak baik pada saat dia berpuasa itu. Wala yajhal,
tidak bermaksiat, wala yajhal fala yafsuk, tidak berbuat fasik, tidak berbuat maksiat, wala yajhal hendaklah dia tidak bersikap acuh tak acuh atau mengganggu orang lain, mengabaikan hak orang lain. Fa inimru'un syatamahu au qatalahu, dan pada saat berpuasa itu jika ada seseorang pada saat dia berpuasa, jika ada seseorang yang mencaci dirinya, au qatalahu, atau mengajaknya berperang atau memeranginya atau mengajak dia berkelahi, falyaqul inni shaim, hendaklah dia mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan maksudnya bukan berkata kepada orang yang mengajak dia berperang, tapi berkata untuk dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri, inni shaim, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan berpuasa, mengingatkan dirinya apa manfaat dari puasamu jika engkau membalas cacian dengan cacian, jika engkau tidak bisa meredam amarahmu, padahal puasa itu sendiri melatih diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Manfaat yang besar sekali kita dapatkan dari kajian malam hari ini, persiapan untuk puasa yang sudah dekat jaraknya. Mulai dari sekarang benahi anggota badan kita dari, jauhkan anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dari hal-hal yang syubhat, agar nantinya kita masuk ke bulan puasa memiliki perisai, kekuatan untuk menyempurnakan puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikutinya di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, usia kedua orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, kerabat kita, menyehatkan kita semua, menyembuhkan yang sakit di antara kita, lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita ke bulan puasa, bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan puasa kita nanti menjadi puasa yang terbaik seumur hidup kita, dan memudahkan kita untuk mendapatkan malam Al-Qadar, insyaallah mendirikan hak-hak puasa secara sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian kita ini kelak menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sarana bagi kita untuk berkumpul bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di alam barzah, di hari kebangkitan, sampai berkumpul dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
wal afu minkum.